Vani, we heard about your house, your home, your house, your bungalow, your whatever. We want to visit. Come, you are always welcome. Yeah, we can go together. Yeah. Yeah. Prajakta will do a site-based work there, Vani, in Olappa Manamana. For that, I'll have to stay for longer. That's fine then. Yeah. You always get some good vegetable meals and all, no? We can have residency kind of 1 month residency maybe. No non-veg. Yeah. Hi, Hari. Hi, hi. Hi, Ashok boy. ആ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? വരണോ? ഞാൻ നന്നായി പോണു. അങ്ങനെ Okay, nice. നന്നായി പോണില്ലേ അവിടെ? Oh, Harish ആ is- ഇവിടെ നന്നായി പോകുന്നു. Okay, can we start? Yeah. All right, yeah. Yeah, welcome everyone. Good evening. So all of you, this Metu, can you please mute? Your voice is coming. Can you please mute? Okay. Okay, fine. Right, all those who are not speaking, please mute, okay? Too much sound is coming. This Medhu, can you please mute? Medhu, ഈ കാറിൽ പോകുന്നൊരു മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ പ്ലീസ്? Okay, thank you. Okay, so good evening everyone, welcome. So today we have our own Manikandan Punnakal, okay, famous neural artist from Kerala, and he has been single-handedly doing the curation of all our camps till Sujit coming into picture. Okay, so till the first 3 shows wholly by Manikandan. Okay, Sol and all of Niracharthu. So we are so very happy that our team member is presenting today. And in fact, we started with our team member Sujit, the first show. And today we have again come back to our own team member Manikandan. Not like that other team members or other presenters are not important for us. We love you all. But then, apna to apna hi hote, okay? Right? Okay. So welcome. He has planned it in such a way that he will give bit of a history and bit of an understanding about the mural art tradition too. He will talk in the vernacular language, and we all will try to do the jugglery of translating it, and whatever you understand, that's it. Okay. Right, like last time. Okay. And Manikandan has done his formal mural art education from a college in Guruvayur in Kerala, and a 5-year course. And after that he did a distant education from Mysore University, that is his master's. And then he has been in this for last close to maybe 17-18 years, doing various kinds of mural works. And he has done the work, and he has done the restoration of some famous temples, mural works. He has done paintings. Yeah. He has done installations, many kind of things, relief works and all. We will see that all. Welcome to you, Manikandan. Manikandan Thorikolu, over to you. Thank you. സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ പ്ലീസ്. സതീഷേട്ടാ സ്ക്രീൻ വന്നോ? Yes. ഓക്കെ അല്ലേ?
Yeah. Yes, yes, yes. സ്ക്രീൻ വന്നില്ലേ സതീഷേട്ടാ? Oh, no, yes, Yes, yes. yes, yes, yes. മണികണ്ഠൻ ഇത് ഇട്ടോളൂ. ഫ്രം കറന്റ് സ്ലൈഡ്, ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് മാത്രം. ശരിയല്ലേ? തുടങ്ങാല്ലേ? അത് മണികണ്ഠ പ്രസന്റേഷൻ അത് ഇതിൽ പോയിട്ട് സ്ലൈഡ് ഷോയിൽ പോയിട്ടില്ല. അതെന്താണത്? സ്ലൈഡ് ഷോയിൽ പോയിട്ടില്ല അല്ലേ? നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ, മാറ്റി വെച്ചോ? അത് തിരിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ഒരു പരിപാടി ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോ ഈ മറ്റേ ഫയലൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നോക്കി ക്ലോസ് ചെയ്ത് നോക്കി, ഷെയർ ക്ലോസ് ചെയ്യും. അത് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പോയാൽ മതി. ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തോ, എന്നിട്ട് അതിൽ പോയിക്കോ. ഇത് ശരിയാണോ? അല്ല 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 അല്ല. ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മണികണ്ഠ അവനെ വിളിക്കുക. ആരാ ചെയ്യാൻ? ഷെയർ ചെയ്തു. All of you, please wait 1 second. He's just getting his technical assistance. പഴയത് ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മേധു അവര് ആരാണെങ്കിലും അവർ വോയിസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. പല തവണയും അവരോട് പറയണു. അവരുടെ സൗണ്ട് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ആ കാറിൽ ആരാണ് യാത്ര ചെയ്യണം അവരുടെ വോയിസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം പ്ലീസ്. ഓക്കെ, റെഡി അല്ലേ? മണികണ്ഠ ഇത് ഓക്കെ, നമുക്ക് തുടങ്ങാലോ അല്ലേ? യെസ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ മണികണ്ഠൻ പുന്നക്കൽ. ഞാൻ പഠിച്ചത് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് 5 വർഷത്തെ നാഷണൽ ഡിപ്ലോമ. അത് കഴിഞ്ഞ് മൈസൂർ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് MFA പെയിന്റിങ്ങിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് എൻ്റെ ഒരു വില്ലേജിനടുത്ത് പെരുങ്ങോട് എന്നൊരു ഗ്രാമമുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഗണപതി മാഷുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് ഒരുപാട് വർഷത്തോളം കാലം സ്കൂൾ പഠന കാലം മുതലേ ഞാൻ തുടർച്ചയായിട്ട് അവിടെ പോയിരുന്നു. അതിന് പോകാനുള്ളൊരു കാരണം അമ്മയാണ്. എൻ്റെ ഈ ചിത്രങ്ങളോടുള്ള അതിനോടുള്ള താല്പര്യം കണ്ടെത്തുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയാണ്. അതിന് ശേഷം മാഷിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, എൻ്റെ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഷ് ഫീസൊന്നും വാങ്ങിക്കാതെയാണ് അവിടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ 5ാം ക്ലാസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് ഞാൻ ഈ പെരുങ്ങോട് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഗണപതി മാഷിൻ്റെ അടുത്ത് നിരന്തരം ചിത്രം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിരുന്നു. അതെനിക്കൊരു 6 വർഷത്തെ ഒരു പഠന ഒരു പാരമ്പര്യം എനിക്ക് അവിടുന്ന് കിട്ടി. അത് പിന്നീട് എൻ്റെ ചിത്രകലയിലൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So what Manikanthan is saying is it is his mother who spotted the artistic talent in him, and nearby his house there is a small village called Peringod. So there is a master called Ganapati Master who used to do a Gurukul sort of art education. And he's still there, and lots of people, even some of the artists who are there in today's presentation, have actually learned their basic artistic skills from that master. And the importance of his kind of education is it's like a Gurukul, and he does not take any money for that. And I remember a couple of years back, we invited him for one of the function. A very simple person, very down-to-earth person, but I think hundreds of art students have mastered the skills from him. So that is his beginning, is what Manikanthan is telling. Yeah, Manikanthan screen മാറ്റി തുടങ്ങിക്കോളാം, സമയം പോകും. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പിന്നെ പഠനം കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഗുരുവായൂർ പോവുകയാണ്. അവിടുന്നാണ് ഗുരുവായൂർ ഒരു പത്രവാർത്ത കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഗുരുവായൂർ ഒരു 5 വർഷത്തെ ചലച്ചിത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടെന്നും അത് ഒരിക്കലും അവിടെ ഒരു സീറ്റ് കിട്ടില്ല, 10 പേർക്ക് സീറ്റ് ഉള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അവിടെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു. കിട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. പക്ഷെ അവിടെ അന്നത്തെ 10 പേരിൽ മുൻപന്തിയിൽ ഒരാളായിട്ട് എനിക്ക് സീറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നു. അത് തുറന്ന് പിന്നെ അവിടുന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി എൻ്റെ വർക്കിലേക്ക് ഞാൻ
ഇതെന്റെ അച്ചാച്ചന്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു Yeah, so he studied, as mentioned before, in this mural college in Guruvayur. So he saw a paper advertisement after a while he was studying under this master, and he applied and he got it. That is his formal education. Yeah. ഇതെന്റെ അച്ചാച്ചന്റെ ഒരു പോർട്രേറ്റ് ആണ്, എന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പോർട്രേറ്റ് ആണ്. അപ്പോ ഇത് അച്ചാച്ചനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അച്ചാച്ചൻ ഒരു മിലിറ്ററിക്കാരനാണ്. ഒരുപാട് മദ്യമൊക്കെ നന്നായി കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്. അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അച്ചാച്ചന് ഈ പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനാണ് അച്ചാച്ചന്റെ കൂടെ പോവുക. അപ്പൊ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഈ അന്ന് ചാരായം ഒന്നും നിർത്തലാക്കിയിട്ടില്ല. തിരിച്ചു വരുമ്പോ എല്ലാ ചാരായ ഷോപ്പുകളിലും കയറി മദ്യമൊക്കെ അടിക്കും. അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അച്ചാച്ചന്റെ ഒപ്പം കൊണ്ടുവിടുന്ന തിരിച്ച് ബോധമില്ലാതെയും വരിക. അപ്പൊ പിന്നെ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വം എൻ്റെ കയ്യിലാണ്. ബസ്സൊക്കെ കയറ്റി തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ അച്ചാച്ചൻ 2000-ലാണ് അച്ചാച്ചൻ മരിക്കുന്നത്. 2001 ചെയ്ത ഒരു പോർട്രേറ്റ് ആണ് എൻ്റെ അടുത്ത്. So this is one of his first works in oil. That is his grandfather. So his grandfather was a military man, and Manikandan has fond memories of his grandfather because he goes with him for collecting the pension. And like probably the Mumbaikars and Delhi people are familiar with the term called bar hopping. So we had the arak shop hopping those days, it seems. So his grandfather used to hop between arak shops before reaching home, full dose. So he is remembering those days, and this is his one of the first works in oil. Next Manenda korchu speed il. ഇത് പുളുവത്തി പുളുവത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പുളുവന്റെ ഭാര്യനെ വിളിക്കാനാണ് പുളുവത്തി. ഇതെന്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നിരന്തരം എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ വരികയും വെള്ള ജാക്കറ്റ്, വെള്ള മുണ്ടെടുത്തിട്ട് നാവൂർ പാടുക എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ പേരൊക്കെ ചൊല്ലി പേരൊക്കെ വിളിച്ചത്. അപ്പൊ അതെനിക്ക് ചെറുപ്പത്തില് ഒരു സ്ഥിരം കാണുന്നതാണ്. ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കുടുംബത്തില് ആരും തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയില്ല. മറ്റേ ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റാവുന്നത് പാലക്കാടിന്റെ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇന്ന് കുറച്ച് പേര് കയ്യിലെണ്ണാവുന്ന ആളുകളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കലയായിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. ഈ കലയുടെ ഒരു ഐതിഹ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചെങ്കില് അഗ്നിദേവ ദഹനക്കേട് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗാണ്ഡവ വനം ദഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഒരു പാമ്പ് പൊള്ളലേറ്റിട്ട് ഓടി ഒരു സ്ത്രീ പുള്ളുവത്തിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയും പുള്ളുവത്തി ആ പാമ്പിനെ ഒരു കുടത്തിലാക്കിയിട്ട് പൊള്ളലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഈ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇത് കണ്ട ബ്രഹ്മാവ് പുള്ളുവത്തിനൊരു അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ പുള്ളുവൻ കുടം കൊണ്ട് നീ മറ്റേ പാട്ടുപാടി കഴിഞ്ഞ പാമ്പിനെ ഉള്ള ഒരു കുട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള മറ്റേ ദോഷങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാം എന്നുള്ള ഒരു വരം എന്നല്ല, ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്താണ് ഇവർ ഈ ഫാമിലി പിന്നിപ്പോഴും അത് തുടർച്ചയായിട്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും കുട്ടികൾക്ക് നാവൂർ പാടുക എന്നുള്ളത് പുള്ളുവത്തി എന്നാണ് ഈ സബ്ജക്ട്. ചെറുപ്പം മുതൽ കാണുന്നതാണ്. So another one of the initial works of Manikandan. So this is a tradition in Kerala. Some people from a specific caste actually, they go to each house and they have an instrument, a ghadam kind of an instrument, and they sing in that. It says a string. So he's telling the story behind, the myth behind it. It seems God Agni, he had a digestion issue, and he was burning a forest, and from there actually a snake escapes from the fire, and this people from this community they actually take the snake and put it in a kind of a basket kind of stuff, a gadam kind of stuff, and save it. So by seeing this act, this benevolent act of these people, God Brahma appears in front of them and gives them this kind of a ability so that they can cure any kind of like kids will have this threats from snakes, or what we call as I don't know whether in different parts of India how is it called, some kind of an issue or this thing with snakes, so that they believed at that time that some kids are prone to snake bites. So this is they call these people at home to sing this one, so that kids will be having much more resistance from snakes. That has been the myth of it. Yeah. And move. ഇതിന്റെ പെയിന്റിങ് ജലരാസക്രീഡ എന്നുള്ളതാണ്. ജലത്തിന്റെ ഒരു അടിയിലാണ് ഗന്ധർവനും അപ്സരസും
ഒരു വെള്ളത്തിൽ അടിയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിലൂടെ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചൊരു പെയിന്റിംഗ് ആണ്. I think self-explanatory. Rasa Krida, I think, is more Sanskrit than Malayalam. Yeah. ഇത് ഞാൻ ഒരു സമയത്ത് ഈ പഴയ ഒറ്റത്തടിയിൽ കൊത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്, മരമാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പഴക്കം ചെന്ന മനകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒരു പഴക്കമുള്ള കുറെ ഇതുപോലുള്ള ഒറ്റത്തടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പലപ്പോഴും അതിന്റെ മുകളിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലത്തെ കുറച്ച് എണ്ണത്തിൽപ്പെട്ടാണ്. So those times Manikandan used to focus on taking this art of this mural work into different mediums. They used to collect such kind of materials from even ancient houses, buildings, bungalows and all those things, and used to paint on top of it. ഇതും അതിൽ ഒരു വർക്കാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു ക്യാൻവാസിൽ ചെയ്തതാണ്. ഇത് അക്രിലിക്കാണ്. മരത്തിലൊക്കെ ചെയ്തത് അക്രിലിക്കാണ്. ഇത് വൈക്കം ടെമ്പിൾ ആണ്. വൈക്കം ടെമ്പിള് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ്. ഏറ്റവും വലിയൊരു വട്ടശ്രീകോവിലിലെ ചുമചിത്രമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ശ്രീകോവിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് രചിക്കപ്പെട്ടതൊക്കെ വൈക്കം ക്ഷേത്രമാണ്. വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നാച്ചുറൽ കളറിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So this is a famous temple in Kerala at a place called Vaikam. So this is a temple. The mural work is restored by Manikandan. So this is one of the prominent work. This actually brought him to prominence, the mainstream in Kerala. So this is after the restoration done by him. ഇതിലിപ്പോ ചിത്രങ്ങളൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കണ്ണുകളൊന്നും വരച്ചിട്ടില്ല. ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. കണ്ണുകളില്ലാത്തൊരു ശ്രീകോവിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ്. കാരണം കണ്ണുകളൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നത് അവസാനമാണ്. ഒരു ഉന്മീലനം എന്നുള്ളൊരു ചടങ്ങുണ്ട്. ഇത് ആ ഉന്മീലനം എന്നുള്ളൊരു ചടങ്ങാണ്. അപ്പൊ അവിടെ സമീപത്തുള്ള ഭക്തജനങ്ങൾ വന്ന് എത്തിച്ചേർന്ന ഉന്മീലനത്തിന്റെ ചടങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഒരു തിരക്കാണ്. So in the previous picture, if you see, so they have this custom of once they do the mural works in such kind of places in temples, they don't draw the eye of it. So that one, drawing the eye of it is a function. Maniyanda pere? Unmeelanam. Kannu thorka. Okay, opening the eyes. Unmeelanam. It's a function by itself. Yeah. So this is that function. After the painting is over, drawing the eyes is a function. ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്നതിന്റെ മുൻപ് ഈ വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഏകദേശം മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കാണിക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ഈ ക്ഷേത്രം ഏകദേശം 350 വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ 350 വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുകളിൽ അവിടെ വൈക്കം അഷ്ടമിയോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ഈ നാച്ചുറൽ കളറിന്റെ മുകളിൽ റീടച്ച് ചെയ്യലൊക്കെ ഉണ്ടായി. ചെറിയ മങ്ങിയ പോയും കേടുപാട് വന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒരു പുതുക്കി നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ ദൗത്യത്തോടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഒക്കെ കൂട്ടായ്മ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് അത് റീടച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തി. So this is actually a method which he had developed because this has been some 350-400-year-old works of the temple. So now they are supposed to, like some people, it seems they had assigned them to do this work restoration. So it seems some people who are not trained in such kind of restoration of old works, they went and did some acrylic coating. Acrylic അല്ല മനേണ്ടതിന് മുകളിൽ വരച്ചത്? അല്ല, അതിന് മുകളിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അല്ല, മനേണ്ട വരച്ചതല്ല, വേറെ ആരെങ്കിലും വരച്ചത്? അത് ഓയിൽ പെയിന്റും ഇനാമൽ ചായങ്ങളും വെച്ചിട്ടാണ്. Yeah, so some other people, they went and they were not knowing how to restore kind of stuff, so they used different kind of mediums and painted on top of it. Then these were after some time, these were getting damaged. So he, under his leadership, they took out an effort to restore the old works. So this is a method they developed, how to take out that 350-400-year-old works in the same condition and save that and store that. അപ്പോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച ഈ വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്
ഇപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് നിലവിലുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ പാടെ പൊളിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ നാച്ചുറൽ കളറിൽ ചെയ്യണം എന്നൊരു ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു പിന്നീട്. പക്ഷെ ഞാനത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഇത്രയും പഴക്കം ചെന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഒരു പരീക്ഷണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു പരീക്ഷണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇതിനെ അടർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തിയത്. ദേവസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ചത് അടർത്തിയെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ദേവസ്ഥനെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്ഥനും അതിന് താല്പര്യമുള്ളവരൊന്നും ആരുമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ ഇത്രയും പഴക്കമുള്ള ഇതുപോലുള്ളൊരു പാനല് ഏകദേശം ഒരു 42 പാനലാണ്. ഒരു പാനലിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2.5 അടി, ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 6.5 അടിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 42 പാനലിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഇത് പൊളിച്ചെടുത്തിട്ട് 2 ഗ്ലാസിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മ്യൂസിയം പോലെ വൈക്കത്തെ സംബന്ധിച്ച് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലവും സാമ്പത്തികവും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇത് അടർത്തിയെടുത്താം. എന്തുകൊണ്ട് അത് വളരെയേറെ പരാജയപ്പെട്ടു. അത് നടന്നില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും പിന്നീട് ഉണ്ടായില്ല. ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രം ഒന്ന് വൈക്കത്ത് ഇതൊക്കെ തിരിച്ച് ഞാൻ ഈ വൈക്കത്തെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും 2 വർഷം സമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ അടർത്തിയെടുത്ത ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ദേവസ്വം ബോർഡ് അന്നത്തെ AOനെ കൈമാറുന്നത്. പിന്നീടാണ് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഈ വൈക്കത്ത് ഓടൊക്കെ പറന്നു പോവലും മഴയത്തൊക്കെ അതൊക്കെ ചിത്രങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോന്നും അടർത്തിയെടുത്തത്. ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം, പഴയത് അത്രയും പഴക്കമുള്ള. ആ പഴക്കമുള്ളതിന്റെ മുകളിലാണ് ഇനാമൽ ചായങ്ങളും ഓയിൽ പെയിന്റും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് റീടച്ച് ചെയ്തു. ഈ നാച്ചുറൽ കളറുള്ള ചിത്രങ്ങളെ മേലെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള റീടച്ച് ചെയ്ത അത് വികൃത രസം ഉണ്ടാകും. കാരണം ഈ ഒരു ഓയിൽ പെയിന്റ് എന്ന മീഡിയവും ഇനാമൽ എന്ന മീഡിയവും ഒരിക്കലും നാച്ചുറൽ കളറിന്റെ ആ ഒരു രീതിക്ക് വഴങ്ങുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ ചിത്രകാരന്മാരുടെ ഗ്രൂപ്പ് മൊത്തം പരാജയപ്പെടുകയും പൂർണ്ണമായിട്ട് എല്ലാ ചിത്രത്തിനെ മൊത്തം ഇനാമൽ കൊണ്ടും ഓയിൽ പെയിന്റ് കൊണ്ട് മൂടുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്തത്. കാരണം പുതിയ അവസ്ഥയിൽ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി അതിലാണ് അവർ പരാജയപ്പെട്ടതും. പിന്നീട് ഈ ചിത്രം പൊളിച്ച് പുതിയത് വരയ്ക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ ദേവസ്വം. So he's telling an interesting story. The people in that people who are managing the temple, they were not much aware of the value of such old mural paintings. So they, as we mentioned before, they assigned some people who are not having the craft for doing this. So they applied enamel, everything on top of this one. So like this, 44 panels were there, roughly 2.5 feet wide and 6.5 feet tall. So he took on his own responsibility, on his own interest, his own passion, he took an effort to peel out those works, developed a methodology for doing it, to peel off, and then keep it in between 2 glasses, so that from both the sides, people can see that. And this is around 10-12 years back he did that, with the expectation that the temple committee and all will take care of that. The sad state of affairs is that is still lying as such from where he has left. So that is the pathetic stage of it. Okay, Mariana, next. ഇതിലത്തെ ഒരു ചിത്രങ്ങളിലാണ്, ഒരു പാനലത്തെ ഒരു ചിത്രമാണ്. പാർവതിയാണ്, പാർവതിയുടെ മടിയിൽ ഗണപതി ഇരിക്കുന്നു. വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിലെ വർക്ക് തന്നെയാണ്, ധന്വന്തരിയാണ്. So these are the details of the details of മണിയണ്ണ ചെയ്ത വർക്കാണോ ഓൾഡ് വർക്കാണോ? അല്ലല്ല, ഇതിപ്പോ ചെയ്തതാണ്. പഴക്കം ചെന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചായിരുന്നു. ഒന്നും വ്യക്തമാവില്ല, ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വളരെ മോശമാണ്. കണ്ടതാണ് അടിയിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. ഈ ഒരു these are the details of the work which after the restoration, these are the details of the restored mural paintings, whatever he has done. ദേവിദേവന്മാരെ പോലെ തിരിച്ചറിയാൻ തന്നെ ഒരു വികൃത. ഇതും അവിടുത്തെ അന്നപൂർണേശ്വരിയാണ്, വൈക്കത്തെ അമ്പലമാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പൊ വൈക്കം ടെമ്പിൾ നാച്ചുറൽ കളറിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കളറിന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം, ഈ മണികണ്ഠൻ ഈ ആ തീമൊക്കെ ഇല്ലേ, ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അതിൽ ചെയ്തത്, അത് അതുപോലെ തന്നെ അതേ സാധനം തന്നെ, അതേ സ്റ്റൈലൈസേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തോ? നമ്മള് ഞാൻ ഇത് പൊളിച്ചെടുത്തപ്പോഴാണ് നമ്മളിത് മട്ടാഞ്ചേരി ശൈലിയായിട്ട് ഇതൊരു ബന്ധമുണ്ട് വൈക്കം ശൈലിക്ക് എന്നുള്ളത് അതുവരെ ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് പൊളിച്ചെടുത്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ധാരണയിലെത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ മറ്റേ മട്ടാഞ്ചേരി പാലസിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടമാനം സ്റ്റഡി നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്. അതേ ശൈലിയിലുള്ളതായിരുന്നു വൈക്കത്തെ. ഇതിന്റെ 60 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് ഏത് ശൈലിന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ചുമർച്ചിത്രത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60ന്റെ മേലൊന്നും ഒരു അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാതെ
ഇത് വന്നിട്ടില്ല. പിന്നീട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടൊക്കെ അതിന് ശേഷമാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടൊക്കെ വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ, അതിലെ കഥാരൂപങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ കളറിലേക്കൊന്ന് പോയിക്കോട്ടെ. നിങ്ങൾ ആ കഥാരൂപങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ വരച്ചോ? ഇപ്പൊ ഒരു അതോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാറ്റം വരുത്തിയോന്ന് ചോദിക്കും. അതെ. ഇപ്പൊ ഒരു പാനലിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കൃഷ്ണനാണെങ്കിൽ ആ കൃഷ്ണൻ അതേമാതിരി തന്നെ വേണം. പിന്നെ അതേമാതിരി അടുത്ത പാനലിലുള്ള ദേവിദേവന്മാരെ ഒരിക്കലും മാറാൻ പാടില്ല. ആദ്യം തന്നെ ചെയ്ത് ധ്യാന ശ്ലോകം എന്നുള്ളതാണ്. ധ്യാന ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ധ്യാന ശ്ലോകം എന്നുള്ള ബുക്ക്. അപ്പൊ ഈ ധ്യാന ശ്ലോകം നോക്കിയാലാണ് നമുക്ക് ഓരോ ദേവിദേവന്മാര് ആരാന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ധ്യാന ശ്ലോകത്തിന്റെ സഹായത്തിലാണ് ഈ 42 പാനലില് 84 ചിത്രങ്ങളുണ്ട്, 84 സ്റ്റോറികളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഏതാണെന്ന് ആദ്യം ഞാനൊരു പഠനം നടത്തി കൃത്യമായി ഒരു ഫയൽ അതിന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പൊളിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നത്. ഈ ധ്യാന ശ്ലോകമാണ് എന്നെ സഹായിച്ചത് ഓരോരുത്തർ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട്. അതിന് വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഓരോ കയ്യിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കണക്കാക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഒക്കെ മാറ്റം വന്നിരുന്നു ഈ റീടച്ചിലൂടെ. പൂർണ്ണമായി എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ആവാത്ത ഒരവസ്ഥ എനിക്കുണ്ടായ ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരുന്നു തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി പഠനം നടത്തലാണ്. മണിയണ്ട, ഞാനിത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മുമ്പത്തെ 5 വർക്കുകളും പതുക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് ഒരു 10 സെക്കൻഡ് കാണിച്ചു ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, സോ ഹീസ് ടെല്ലിംഗ് ദി ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദിസ്, ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാനൽസ് വിച്ച് വെർ there. So when they were reproducing, we told 42 panels were there. So totally, I think 2 pictures per panel, roughly 84 pictures. So they have that book, the book which he showed. That is the authentic book which shows all the goddesses and their actions, the mural paintings, which mostly they draw from that book. So he first did a mapping of which all are the existing works. And then there are, it seems, 2 styles, 2 schools or 2 traditions of mural works. One, what they use in Vaikam. And so he, after subsequent studying, he realized that this resembles another style called Matangeri style, where the Binale happens, that area, Matangeri style. So then each work, all the 84, each work has been restored exactly based on the original old story, going back to the original book of how it is done. So that is what he's telling. നമുക്കിനി അടുത്തത് ഇപ്പൊ വൈക്കത്ത് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ കണ്ട ചിത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച കളർ ഇപ്പൊ ഇതിൽ കാണുന്ന ഇത്രയും കളറുകൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ വൈക്കത്തെ ചിത്രങ്ങളുടെ എനിക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇത്രയും ചായങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോ ഈ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വശങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ഈ നാച്ചുറൽ കളർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ഊഞ്ഞാലുവള്ളി എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഈ മറ്റേ മൗസ് വെക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? ഇത് ഇപ്പൊ ഈ വടി പോലെ കിടക്കുന്നത് ഊഞ്ഞാലുവള്ളിയാണ്. ഊഞ്ഞാലുവള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വീടിന്റെ മുൻവശത്തൊക്കെ മനപ്പറമ്പുകളാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഈ പാമ്പുങ്കാവ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലം കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ മരത്തിന്റെ മുകളിലൊക്കെ കെട്ടി പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു വള്ളിയാണ്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ജലം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഈ വള്ളിക്കുണ്ട്. പെട്ടെന്നൊക്കെ മറ്റേ വള്ളിയെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്കൊക്കെ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ചെയ്യും. അത്രയ്ക്ക് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാലങ്ങളായിട്ട് അത്രയും വെള്ളം അത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കും. ഇതൊരു ഗമ്മിന്റെ ഉപയോഗമാണ്, ചുമര് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പേര് ഊഞ്ഞാലുവള്ളി, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചുണ്ണാമ്പുവള്ളി എന്നും പറയും. Okay, so Prajakta, you asked what method he follows. So he's explaining that how in the original mural tradition, how they get the colors. So these are the different materials from where they get the colors. But now this specific one which he explained, where his mouse is there, that is not a color. So that is actually used to give a gum impact to the cement, to the preparation stuff. So actually it's a kind of a creeper which actually grows in among flora and fauna in maybe the urban forest kind of or the village forest kind of stuff. So that specific kind of creeper, but it is having the property to absorb water. So if you just cut that creeper, actually water will pierce out, and that is having the characteristics of gum, robust gum. ഇതില് രണ്ടാമതായിട്ട് പിന്നെ ഇതില് കടുക്കയാണ്. ഞാൻ മൗസ് വെച്ച സ്ഥലത്താണ് കടുക്ക ഒരു ആയുർവേദ മരുന്നാണ്. മരുന്ന് കടയിലൊക്കെ വലിയ പല മരുന്നുകൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. ഈ കടുക്ക മറ്റേ ചിത്രത്തിന്റെ ചുമര് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പശയുടെ ഒരു ഗുണമാണ് ചെയ്യുന്നത്. കടുക്ക മണികണ്ഠൻ എവിടെ വെച്ചത്? മൗസ്
Okay. So this one. So where this green circle has been kept. So this is the second one. So that different places, I think people use different name. So I think muscle is its maybe the name, English name. So this is actually, we have I don't know whether in other parts where they use it. They tell that this is used by people who wants to be brahmacharis. So if you take kaduka, you can you won't have sexual instincts. So we hear that even the Christian priests and all, they take this regularly, right? There have been a lot of trolls around that. Okay, yeah, Manikandan. അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താ പറഞ്ഞത്? പശയുടെ ഗുണം. Also used for gum in this case. പിന്നെ ഇവിടെ ഇത് ചായല്യാണ്, റെഡ് കളറിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ചായല്യം. ചായല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കേരളത്തിലുള്ള തെയ്യത്തിനൊക്കെ മുഖത്തെഴുത്താനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഡ് ആണ് വരിക. ചായല്യം ഒരു ധാതുവാണ്. വില കൂടിയ ഒരു മരുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആയുർവേദ കടകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ചായല്യം. So this is next one where I have put this mark, green mark. So that is cinnabar, the English name. Actually, that is used during lot of is like for traditional costumes, like the folk arts kind of stuff, to give reddish color to the face, mostly for the face art kind of stuff. Maniyanda? അതിന്റെ അടിയിലായിട്ട് ഒരു കുഴല് പോലുള്ളതുണ്ട്. അത് പറയൂ. ഹലോ, കേൾക്കാണല്ലോ. പറയൂ. എരവിക്കറ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. എരവിക്കറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പശയുടെ ഒരു ഉപയോഗമാണ് നടത്തുന്നത്. എരവിക്കറ എന്നാണ് പേര്. ആയുർവേദ മരുന്നിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ആയുർവേദ കടകളിലൊക്കെ സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അത് വെള്ളം കൊണ്ട് ചാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ നിറമായിട്ട് വരും. മഞ്ഞ കളറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കില്ല. ഈ പച്ചയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീരോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗ്രീൻ വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രകാരം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം. ഇതല്ലേ മണിയണ്ട? എരവിക്കറ. Yes, correct. Yeah. Another one gives actually yellow color, but actually used for mixing with certain other stuff to give a greenish color. With blue. Oh, sorry, bluish color. With blue. Yeah. Okay. മണിയണ്ട പുസ്തകത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ജ്ഞാനശ്ലോകം അല്ലേ? ധ്യാനശ്ലോകം. ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. Projector for you. Dhyana Shlogam. Dhyana means meditation. Shloka means sloka. You know that, right? ഇതിലൊരു 4 വരി ശ്ലോകം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ദുർഗേനെ വരയ്ക്കണത്തിൽ ദുർഗയുടെ അനവധി ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരു 4 വരി ശ്ലോകത്തില് ഒരു വർണ്ണന കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ദുർഗയുടെ എന്തൊക്കെ കയ്യിലുണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണ് നിറം എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ചിത്രകാരന് വരും. പിന്നെ നമ്മളത് ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് വരച്ച് എടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സ്വതവേ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു 4 വരി ശ്ലോകത്തിൽ ഓരോരോ ദേവീദേവന്മാരുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും അവരുടെ നിറം എന്താണെന്നൊക്കെയാണ് ഈ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രസാധകര് പഞ്ചാംഗം പുസ്തകശാല കാണിപ്പയ്യൂരാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ സംസ്കൃതമാണ്, അത് മലയാളത്തിൽ കൂടി തർജ്ജമ ചെയ്ത ബുക്കാണ് ഈ ധ്യാനശ്ലോകം. So as I understand, what he is telling is, they follow, mural artists follow the reverse of you abstract artists. They first make the painting description, and from there they have to make the painting. So the Dhyana tells what is the description of like 4 lines or for about each gods or goddesses. So that gives what they hold on their hand, their face, their color, their bhava, all those things. And of course the artists have the freedom to slightly maneuver around that, and based on that is most of the mural paintings which they make. Speed up. ഒരു കട്ടനീലാണിത്. ഗ്രീൻ കളർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചായത്തിന്റെ ഒപ്പം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ കളർ കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കട്ടനീല. ഇത് തമിഴ്നാട് ഒരു ചെടിയിൽ എടുക്കുന്നതാണ് കട്ടനീല. ഇത് പണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഈ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ, വെള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നീല ആക്കാനൊക്കെ മറ്റേ മുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉജാലയ്ക്കൊക്കെ മുന്നേ വന്നിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഇതായിരുന്നു കട്ടനീല, ഇൻഡിഗോ. Yeah, sourced from some plants grown mostly in Tamil Nadu, used traditionally used to use for giving a color, a bluish color to clothes. Actually, when they do laundry, he uses that. Next.
കട്ടനീളത്തിന്റെ മുകളിലായിട്ട് കിടക്കുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ്. തുരിശിലായനി ഈ പച്ച കളറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഈ ഇല ആയതുകൊണ്ട് കാലം കൊണ്ട് പ്രാണികളൊക്കെ ഈ കളറുകൾ ചുമന്ന് തിന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ഒരു വിഷമായിട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ തുരിശാണ്, കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ്. Yeah, I think copper sulfate, all of you know, wherever it is marked, so that is they use it for giving some kind of a resistance from insects. എല്ലാ കളറും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആര്യവേപ്പിന്റെ തടിക്കൊക്കെ കൊത്തിയാ കിട്ടുന്ന ഗമ്മാണ് നീം ഗം. Yeah, that is another gum for source from neem tree, so that is used for giving that gum effect. ബൈൻഡർ. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പച്ച അല്ലെ, ഇത് ഇവിടെ ഈ പാത്രത്തില് സ്റ്റീലിന്റെ പാത്രത്തിലായിരിക്കുന്നത് പച്ച കളറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നീലമരി. നീലമരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുർവേദ കടകളിലൊക്കെ പല മരുന്നുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതിന് ഉപരി നമ്മുടെ സ്ത്രീകളൊക്കെ നല്ല മുടിയൊക്കെ തളച്ച് വളരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എണ്ണ കാച്ചാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നീലമരി. ഇതിന്റെ ജ്യൂസാണ്. ഇതിന്റെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ പിന്നീട് പോകുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്കൊന്ന് കടക്കാം. എന്ത് കളർ കൊടുക്കാനാണ് വേണ്ട? ഇത് പച്ച കളറാണ്, പച്ച കളർ, ഗ്രീൻ. So another kind of Ayurvedic medicinal plant, so the leaves of that to give green color. പിന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന റെഡ് കളറാണ്, യെല്ലോ കളറാണ്. ഇതിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇത് ബ്ലാക്ക് കളർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ്. ഓയിൽ ലാമ്പ് ഷൂട്ട്, എണ്ണക്കരി. How to make black color? എണ്ണക്കരി ഒരു എള്ളെണ്ണ കത്തിച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കലം കൗത്തി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ തട്ടുന്ന പുക, അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലേഡ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ട് ചിരണ്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് കളർ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് ആവശ്യത്തിന് പശയിൽ ചേർത്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So I think that is self-explanatory, the process from the picture. Next. ഇനി ഗ്രീൻ കളറാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഇല ജ്യൂസ് ആക്കുകയാണ്. പച്ച കളറ് ഗ്രീൻ കളർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ലീഫ് ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട് അത് പരന്ന പാത്രത്തിൽ ആക്കിയതിനു ശേഷം അത് തണലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കും. ആ ഉണക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈ ആയുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഈ കാണുന്നത്. Okay, so the previous picture was the medicinal plant which you are showing, that green color. What gives green color leaves? Okay. And now once it is dried, that is the next photo. ഇത് നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ യെല്ലോ കളർ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഈ കല്ല് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കൊടജാദ്രിയിലാണ്. ഈ മൂകാംബിയെന്ന് കൊടജാദ്രി കാട് വഴി ഞാൻ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്, പോയിട്ട് ഇതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചിത്രമൂല വരെ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാട് വഴി നടന്നാലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കല്ല് കിട്ടും, പിന്നെ കുറെ ദൂരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കല്ല് കിട്ടും. അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഈ വൈക്കം അമ്പലത്തിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതുപോലെ യാത്ര ചെയ്ത് കാടിലൂടെ നടന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് കൊടജാദ്രി എത്തിയിട്ടുള്ള കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കല്ലുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. So these are laterite stones which he collects from Kollur, mostly the Mookambika temple, the famous one. So this has been seen in the forest there, not like in huge quantities. So you have to really walk through the forest and pick one by one. So he has done that process for that temple restoration work. Gives yellow color. Next. Yes. ഈ യെല്ലോ കളറും റെഡും സെയിം ഈ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ്, സെയിം രീതിയിലുള്ള കല്ലുകളായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക. ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരല് വെച്ചിട്ട് ഒരലില് അതിനെ കുത്തിയെടുക്കും. അവരൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ്. കാരണം വീടിന്റെ അടുത്ത് വൈക്കത്തേക്കുള്ള കളറാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്തുള്ള സന്തോഷം നിങ്ങളുണ്ടാക്കിയ കയ്യോ കളറാണ് ഈ വൈക്കത്ത് കാണാൻ പോകുന്നത് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴുള്ള ഒരു സന്തോഷമാണ്. എടുത്ത ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും ഫോട്ടോ എടുത്താണ്. അവരുടെ സന്തോഷമൊക്കെ അവരുടെ മുഖത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാവാൻ പറ്റിയില്ലോ എന്നുള്ളത്. Point to be noted, Manikandan is telling the intriguing smile on the faces of these ladies are because they are doing a work for the temple. Okay, they crush that laterite stone. അങ്ങനെ കിട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ളത് അമ്മയുടെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തത് ഇതുപോലെ, ഇതിപ്പോ റെഡ് കളറാണ്, നേരത്തെ അരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യെല്ലോ കളറാണ്. രണ്ടും സെയിം ഒരേ മെത്തേഡിലാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാണ്. ഇതിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പാളിയാണ് കളറായിട്ട്, അടിയിലുള്ളത്
അതിന്റെ മഡായിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല, അത് കളയും. ഇത് പിന്നീട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതാണ് പിന്നീട് ആവശ്യാനുസരണം മറ്റേ ഗമ്മിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചിത്രരചനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So that whatever laterite stone we saw that comes in two colors, yellow and red, process is same. So they crush that, and from there they make a paste kind of stuff, and this whatever you see this liquid, the top layer of that is dried, and the bottom part of it goes out as mud, which is not used. And now whatever is this dried part, that is what they use as and when required for red and yellow color, which is the most prominent, which are the most prominent colors in their works. ഇത് ചുമര് തയ്യാറാക്കുന്നതിലേക്കാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കളറുകളൊക്കെ നമ്മുടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇത് വൈക്കത്ത് തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള സ്കിൽ തന്നെയാണ് ചുമര് തയ്യാറാക്കുക. ചുമര് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആദ്യം ഞാൻ ഈ വൈക്കം ഈ കായൽ പ്രദേശമാണ്, അവിടുത്തെ മണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പുരസമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാനത് ഒരു എൻ്റെ നാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ്. തൃത്താലയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ലോഡ് മണല് ഒരു സ്പെഷ്യൽ രീതിയിൽ ഇത്രയും ജില്ലകൾ കടന്നിട്ട് ഒരു ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പെർമിഷനൊക്കെ വാങ്ങി ഞാൻ മണല് ഒരു ലോഡ് വൈക്കത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ആ അത്തരത്തിലുള്ള മണൽ കൊണ്ടാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്ററിങ്, ആദ്യ ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Yeah, so this is how to this preparing the surface for it. So whatever we saw before, like in the normal sand which he sourced from a specific river, we saw many materials which adds that binding effect, that gum effect kind of stuff. So they use all those things put together so that it holds together for years, maybe centuries. ഇതിൽ അരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്തെ ഞാൻ ഊഞ്ഞാലുവള്ളി പറഞ്ഞിരുന്നു, കടുക്ക പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് അതിന്റെ ഒരു പശ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് തയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പൊ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശർക്കര പാവ് കാച്ചിയതും ഒഴിക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരു മിശ്രിതമാണ് പിന്നീട് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Yeah, so he adds a sugar solution also in that good solution also. They put that to give that binding effect. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വൈറ്റ് ചുമര് തയ്യാറാക്കാനാണ്, ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ. ഇപ്പൊ ഈ വൈറ്റ് കളറ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നീറ്റ് കക്കയാണ്. കക്കയിൽ നിന്നാണ്. നീറ്റ് കക്കയിൽ നിന്ന് കക്ക ഈ ഇളനീര് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ്. അത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു 10-25 തവണ തലങ്ങുമായിട്ട് അടിച്ചിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So this is the first coat that they are using, that lime, different kind of that limestone, the shell, whatever you take it from the seashore. With that they put tender coconut water, they mix that, and like that with that many shades when they put is how this background, this white background, they attain. This is Manikandan. They in that same temple, the restoration, this thing is starting. ഒന്ന് സ്പീഡ് പോയിക്കോ. ഇതൊരു 2007 ഞാൻ ചെയ്തൊരു വർക്കാണ്. ഒരു കൃഷ്ണ ലീല, ശ്രീകൃഷ്ണ ചരിതം. ഏകദേശം ഒരു വലിയൊരു ഓളാണ്. ഒരു പാലക്കാട് പരുത്തിപ്പുള്ളി KP രവിശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലാണ്. അന്ന് ഒരു 20 അംഗം വരുന്ന ഒരു ഫോറിനേഴ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടായ സാറ, അതിൽ കാണുന്ന സാറ, അവര് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഈ ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. മണികണ്ഠ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഏത് കാലഘട്ടമായിരുന്നു? 2007 ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. മറ്റേ 2007 അമ്പലത്തിന്റെ 2010 അമ്പലം 2010 ആണല്ലേ? അതെ 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 അതെ. Okay. So this is 2007. Sorry, he did a slightly larger mural work in one of the houses. So there was a team from Italy, some 20 members. They came to visit this place. So and he had a friend there, Sarah. So she was like very much artistic. She was pretty interested in Kerala mural. So she brought these people, and actually further they invited him to Italy, and that you can see the further photos. ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഇറ്റലിയിലൊരു പ്രദർശനം നടക്കണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു മുന്നത്തെ ഒരു സ്റ്റോറിയിലേക്ക് ഞാൻ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വൈക്കത്ത് ഞാനൊരു വർക്ക് 2010 വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഒരു ബെൽജിയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അതിലി എന്നുള്ള ഒരു 60 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു വനിത വൈക്കത്ത് വരികയും ഇന്ത്യ വർക്കുകളൊക്കെ കാണാൻ സാറയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഒക്കെ ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതെന്നൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക്
നാച്ചുറൽ കളറാണെന്നും അവർക്ക് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ തോന്നി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഞങ്ങൾ ഈ മുണ്ടും ഒക്കെ ഷർട്ട് ഇല്ലാതെ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു, ഇങ്ങനെ എല്ലാം അവരത് നേരിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവര് ഒരു രഹസ്യമായിട്ട് ഈ സാറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, മണികണ്ഠനെ പുറത്തൊരു പ്രദർശനം നടത്തണം, പിന്നെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള മ്യൂസിയങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള വർക്കുകൾ കാണിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. അപ്പോൾ സാറിന്റെ അടുത്ത് രഹസ്യമായിട്ട് പറയണം, ഇങ്ങനെ ഫണ്ട് എന്ത് വന്നാലും ഞാൻ വഹിക്കാം, ഒരിക്കലും മണികണ്ഠത് അറിയരുത്, അറിയാൻ പാടില്ല, ഞാനാണ് ഇതിന് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രദർശനം എനിക്ക് ഇറ്റലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്, അതാണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മണികണ്ഠൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ മൂവി ഇത് പോയിക്കോളട്ടോ. Okay, so this the interesting story what he is telling is when he was working in that temple, this team who came from Italy, so there was one lady who actually invited, who bore the entire expenses of taking him to Italy and showing his works there. Manada work movie idolla ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ. And she did, most important thing is she didn't want her name to be told anywhere, or she coming in any part of in the picture, in the kind of presentation or exhibition. And he bought some works from him also when he went there. So this is the photos of when he went to Italy, from there doing the presentation shows and all those things. Okay. എന്റെ പെയിന്റിങ്ങിലേക്കാണ്, എന്റെ അനന്തിനി സീരീസ് ആണ്. ഒരു 2004 ഞാൻ അനന്തിനി എന്നുള്ള സീരീസിലെ പെയിന്റിങ്ങിലാണ്. ഇനി നമുക്ക് പെയിന്റിങ് കാണാം. So now these are now till now he was spending more time to explain about the tradition which he belongs to, and now onwards he's spending some time on his works, his paintings. So this is the series called Anantini series, which actually marks his kind of works. So from 2014 onwards he has done so many works in this series. കുറച്ചുകൂടി സമയം കൊടുത്തോട്ടോ ഓരോ വർക്കിനും, കുറച്ചുകൂടി സമയം കൊടുത്തോ. ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഫുള്ള് മറ്റേ കുമ്പാരത്തി എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. കുമ്പാരത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലിയിൽ പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ കുമ്പാരൻ കല ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ സ്ത്രീകളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കലം വെക്കുന്നതായി ടൗണുകളിലൊക്കെ ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പെയിന്റിംഗ് ആണ് കുമ്പാരത്തി. So these are there is a specific caste who does pottery in Kerala. So this is depicting them. Tribal colors. Anandini series. കുറച്ചുകൂടി സമയം കൊടുത്തോട്ടോ ഓരോ വർക്കിന്. മണികണ്ഠ കുറച്ച് മെല്ലെ പോട്ടോ, മെല്ലെ പോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. So മണികണ്ഠ, നീ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ നാച്ചുറൽ കളേഴ്സ് ക്യാൻവാസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നാച്ചുറൽ കളർ ക്യാൻവാസിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. താൽക്കാലികമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ, പക്ഷെ അതൊരു കാലം അതിജീവിക്കുന്ന രീതിയിലോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത ഇല്ല. അതിന്റെ ഈ കാരണം നാച്ചുറൽ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു വലിച്ചെടുക്കുന്ന ചുമര്, അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ചുമരിലെ ഇതിങ്ങനെ ലൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് തവണ ലൈറ്റ് ആക്കി വെച്ച ചുമര് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കുടിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മണലും കുമ്മായൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഏകദേശം ഒരു 2 ഇഞ്ചൊക്കെ കനം വരുന്ന ചുമരിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇത് കാലം കൊണ്ട് കുറെ 10-13 വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പിന്നെ ഈ കളർ മങ്ങാതിരിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചുമര് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കളർ. അതുകൊണ്ട് നാച്ചുറൽ കളർ വലിയൊരു പരാജയമാണ്. നീ മൂവ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങള് സംശയം, ഈ ബൈൻഡർ, അതിന്റെ ബൈൻഡർ ഇല്ലേ, അത് മാറ്റിയാൽ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഇൻഡിഗോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കളറ് ഏകദേശം ഇൻഡിഗോ എന്നും പിന്നെ ചില കളറൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ റെഡ് ഓക്സൈഡ് എന്നൊക്കെയാണ് ഈവൻ വാട്ടർ കളറും ഓയിൽ പെയിന്റിങ്ങിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ അതിന്റെ ബൈൻഡർ ഇപ്പൊ അറബിക് ഗമ്മ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ബൈൻഡർ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രം മൂവ് ചെയ്തോട്ടാ സംസാരിക്കും. ഒരു ചിത്രത്തിൽ അതിനേരം ഇടണ്ട, വർത്താനം പറയാം, ചിത്രം മൂവ് ചെയ്യാം. So to answer Aishwar's question, she is telling that no much experiments have been succeeded by using natural colors on canvas. The reason according to him is they use that surface in the temples or wherever they do in walls, that surface absorbs
the specific kind of surface with the gum and binder, whatever they have, it absorbs the paints after multiple coats. That is what holds for centuries that work. Then Sujit was asking, can't you use some Arabic kind of binders which is suitable for canvas to do this? So I think maybe that could be possible, is what I'm telling. ടെമ്പറ എന്ന് പറയുന്ന ഇതില്ലേ മീഡിയം, അത് ശരിക്കും ടെമ്പറ എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിക്കും അത് നമ്മൾ പറയുന്ന പിഗ്മെന്റ് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വളരെ ഫൈനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലൂ ചേർത്ത് വരുന്നത്, അത് എഗ്ഗിന്റെ യെല്ലോ ഓർ വൈറ്റ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടെമ്പററി ആവുന്നില്ല. അതിന്റെ വേറൊരു പ്രോസസ്സറാണ് ഇത്. പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ വാളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത് റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം പോലെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയത് തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് പ്രോസസ്സ് പണ്ട് ട്യൂബില് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് അതിൽ കൊടുക്കുന്ന ഗ്ലൂ ആണ് ശരിക്കും ഇൻവിൻസിബിൾ ആയിട്ട് ശരിക്കും പറയാൻ. അത് അതിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്ത് ഓക്സിഡൈസേഷൻ നടന്ന് പിന്നെ ക്യാൻവാസോ ഏത് പ്രതലത്തിലോ വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതിന് ഉതകുന്ന ഒന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇതുമായിട്ട് രണ്ടുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ശരിക്കും. സുജിത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, സുജിത്തിന് പറയാമോ? അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. saying that like the tempera also almost Sugesh, you can explain it in English. I can explain that the tempera, like when you're getting a tempera when the grinding process, with the powder, we get a powder and we grind it and get a fine module, like a fine granule, and that you add egg white or egg yellow or something, mixing it. So it's like a tempera, the same way like what happened in ancient Roman and other things. Frescoes and all. Like frescoes and even Michelangelo and all these people have done this same technique. It also like a canvas in a different way. For the grinding, then if you add some linseed oil or any other glue, it can be used in canvas. Definitely. Yeah. True. ഓക്കെ, മണികണ്ഠ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്, നീ മറ്റേ വാളില് വരയ്ക്കുന്ന, ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റട്ടെ, ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ മതി. ഇത് വാളില് വരയ്ക്കുന്ന സെയിം കളർ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെ ആണ് ക്യാൻവാസിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്, അങ്ങനെയാണോ? അല്ല, ഞാൻ മറ്റേ കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ അമ്പലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ്, അനന്തിനി സീരീസ് ഒക്കെ പിന്നീട് വന്ന പെയിന്റിങ്ങിനൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തിട്ട് അതില് ഈ നമ്മുടെ ഇതിൽ വരാത്ത ചുമച്ചിത്രത്തിന് കാണാത്ത ചായങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേമാതിരി ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലൊക്കെ കുറച്ച് റഫായിട്ട് ഉള്ള ടെസ്റ്ററുകളൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ആനന്ദിനി സീരീസിലൊക്കെ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിന് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട്. നല്ല കുറെ വശങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ ചുമച്ചിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു സാധ്യതയിലേക്ക് കടക്കാന്നൊക്കെ തന്നെ ഒരു തോന്നിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സാധ്യത കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അതിന്റെ ഈ രേഖാ പ്രാധാന്യം അതിന്റെ ഒരു പഠിച്ചതുകൊണ്ടും എനിക്ക് ഈ അനന്തിനി എനിക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കാണ്. ഇതിന്റെ കുറെ റഫായിട്ടുള്ള കുറെ ടെസ്റ്ററുകളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ക്യാൻവാസിൽ. സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാവുന്നതാണ് ചിലതൊക്കെ. Okay. So I shouldn't, I think he would have understood, but for others, what he is telling is he has slightly taken deviations from the classical mural colors and mural so-called protocols for drawing. So when he ported to canvas, he has taken his own artistic freedom to deviate from that whatever standard prescriptions in terms of colors, texture, and the composition and all. കേരള മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് ഒരുപാട് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും തിക്കി നിറച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന രീതി. അപ്പൊ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ആനന്ദിനി സീരീസിലൊക്കെ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട്. പരമാവധി അനാട്ടമിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് അലങ്കാരങ്ങൾ കൊടുത്ത് ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളെയും മൂടിപ്പിക്കാതെ ഉള്ള പിന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു പെയിന്റിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മ്യൂറലിനുള്ള കുറെ ബോധപൂർവ്വം കുറെ മാറ്റുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ. Okay. So one of the major difference he's pointing out is traditional murals on walls are pretty much crowded with so many figures kind of stuff. So he has taken some freedom to clean it up and changing the anatomy according to his ideas, concepts, creativity and all. മുന്നോട്ട് പോവാം. ഇതിന്റെ ഞാൻ ധാരാളം കുറെ സ്കെച്ചുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരുപാട് സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വളരെ സന്തോഷമാണ്, ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള
ഒരേ സമയം തന്നെ പെയിന്റിങ്ങിൽ നിന്ന് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ കുറെ സ്കെച്ച് ചെയ്യും. ഈ സ്കെച്ച് നിരന്തരം ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ രൂപപ്പെട്ടതാണ്. കുറച്ച് വർക്ക് ഇങ്ങനെ നിരന്തരം കുറച്ച് സ്കെച്ചുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Sketches, Manikandan sketches. Rotring, right? Yes. Rotring. ഇത് പാം ലീഫാണ്. എനിക്കൊരു യാത്ര ചെയ്യാൻ, ഒരു ഒറീസയിലേക്കൊരു യാത്ര ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ചെല്ലുന്നുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാവരും ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഒറീസയുടെ ഓലകളിലൊക്കെ കൊത്തിയിട്ടൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രചോദനം കൊണ്ടുകൊണ്ട് എൻ്റെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മനോഹരമായ ജില്ലയാണ് പാലക്കാട്. പാലക്കാട് നിറയെ കരിമ്പനകളാണ്. അപ്പൊ എനിക്കൊരു കുറെ യാത്ര ചെയ്ത് തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തി. പിന്നീട് എനിക്ക് 2016 ഞാനൊരു താളപത്ര എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു എക്സിബിഷൻ കേരള ലളിതകല അക്കാദമി തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഗ്രാൻഡൊക്കെ അനുവദിച്ച് കേരള ലളിതകല അക്കാദമി നടത്തുന്നത് 2016. അതിലുള്ള ഏറിയ പങ്കും ചിത്രങ്ങൾ ഓലയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓല അടക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി പാലക്കാട് തന്നെ, നമ്മുടെ പാലക്കാട്ടുകാരൻ എന്ന രീതിയിൽ എനിക്കൊരു അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ സീരീസിൽ അനവധി ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതായിട്ട് ഒന്നും മാത്രമാണ്. ഈ പാം ലീഫ് എവിടുന്ന കൊണ്ടുവന്നത്? ഇവിടുത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇവിടെ നടത്തിയതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഈ കരിമ്പന്റെ ഓല പാലില് പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് മഞ്ഞപ്പൊടിയിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ജാതകമൊക്കെ എഴുതുന്ന രീതിയില്ല. എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും ഇത് കേടുവരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പാലക്കാട്ട് ഓലയല്ലേ ഇത്? പാലക്കാട്ട് ഓലയല്ലേ? Palakkad. Okay, so Manikandan is now he experimented in another medium, that is palm leaf. I think he got that ideas by seeing from some other states how people work, especially in places like Orissa. So his place, his district, Palakkad is also having actually a lot of palms. A lot of literature works in Palakkad and all actually surrounds around the palms in Palakkad. So we have a tradition of making horoscopes and old kind of documentation in the palm leaves, which is treated, obviously. It stays for a long time. So he does that experiment. He's somehow getting back to the roots of the place he belongs to. So that medium also he has tried, and he did an exhibition in the academy on this. ഇതിന്റെ റിലീഫുകളാണ് മോസ്റ്റ്ലി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ സ്കെച്ചുകളിൽ നിന്ന് ഒരു നിരന്തര സ്കെച്ചുകൾ എൻ്റെ ഒരു റിലീഫായി മാറുന്നതിന്റെ ഒരു ഘട്ടം, അതിന്റെ ഒരു വഴി അറിയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആദ്യം സ്കെച്ച് കാണിച്ചത്. പിന്നീട് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് റിലീഫുകൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. റിലീഫിലേക്ക് ഞാൻ വരുമ്പോൾ പെയിന്റിങ് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ വേറൊരാളായി പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. അതിന്റെ റിലീഫിലേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അതിന്റെ സാധ്യതകളുള്ള കയ്യിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വേറെ തരത്തിലുള്ള വേറൊരാളായിരിക്കും. ഞാൻ പെയിന്റിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെയോ അതിൽ വരുന്ന ഒരു സാധനങ്ങൾ എൻ്റെ റിലീഫിലേക്ക് വരുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത് വരാത്തത് എന്താണെന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട്. അറിയാതെ അതിൽ മുഴുകൻ ഇതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു Manikandan, ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നീ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോയിക്കോട്ടെ വർക്കുകൾ. So Manikandan, now he gets into his reliefs. So the sketches which he has shown before, actually that has been one of the inspirations for his reliefs. So he is telling he applies a different slowly പോയിക്കോട്ടെ, ഓരോന്നിനും കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കും. He applies a different kind of a yardstick and method into his reliefs. So he's telling the painter Manikandan and the relief sculptor Manikandan are two different human beings in terms of the artistic practice and thoughts and all those. ഓരോ വർക്കിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊന്നും വല്ലതും പറയാട്ടോ Manikandan. ഇത് വാരുണം എന്നുള്ളൊരു ടൈറ്റിലാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ഏകദേശം വലിയൊരു വർക്കാണ്. അതിന്റെ മുഴുവൻ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്ര വലിയൊരു വർക്കാണ്. പഞ്ചഭൂതം വാരുണം എന്നാണ് ഒരു ടൈറ്റിൽ. So I think that is self-explanatory. Panchabhutas. Size Manikandan അടിയിലുണ്ടല്ലേ? സൈസ് ഏകദേശം ഒരു അടിയിലുണ്ട്. Can see the size below. Huge works. ഇതൊരു നാട്യനാരി എന്നുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ്. ഒരു ലോക പ്രശസ്ത ഫേമസ് നർത്തകി മേരു ദേവിക അവരുടെ ഒരു കളരിയിൽ ചെയ്തൊരു വർക്കാണ് നാട്യനാരി എന്നുള്ളൊരു. അപ്പോ ഞാൻ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോ
ഒരു ഒരു നാട്യനാരി ആവട്ടെ എന്നുള്ളതാണ്. ബംഗാളി ഭാഷയിൽ നൃത്തക്കാരിക്ക് നാട്യനാരി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇത് കൊണ്ടിട്ട് സബ്ജക്റ്റിന് പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നാട്യനാരി. So work done in the dance studio, in the dance school of one very famous Malayalam dancers called Methil Devika, which is something resembling to the dance practice Natyanari. അതിഥി ദേവോ ഭവ ചെന്നൈയിലാണ് കളക്ഷൻ. ആ ഒരു രീതിയിലൂടെ ചെയ്തൊരു വർക്കാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ സംസാരിച്ച പോലുള്ള സ്കെച്ചുകളാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു റിലീഫിന്റെ ഒരു പിന്നീട് എനിക്കൊരു അതിൻ്റെ ഒരു നട്ടല്ലായിട്ടൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ റിലീഫുകൾക്കൊക്കെ ഈ സ്കെച്ച് വളരെ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നുന്നു. Work at Chennai. He's telling his sketches has helped him to evolve a language, a style in relief. ചെന്നൈയിൽ എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ? ഇത് ഇവിടെ കാട്ട്പാടി. സോറി, ചെന്നൈ അല്ല, കാട്ട്പാടി, വെല്ലൂർ വീടാണ്. മണികണ്ഠൻ ഇതിന്റെ മീഡിയം എന്താണ്? സിമെന്റ് ആണ്. അതെ, ഇത് ശരിക്കും വളരെ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യാണ്. വളരെ ഓരോരോ ലെയറായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ വർക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊന്നും ഇതിനൊരു സ്കെച്ച് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്താ വരിക എന്നൊന്നും എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല. അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും. നമുക്കൊരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഇന്നതാ വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് വരുന്നത് കൃത്യമായിട്ടൊരു പേപ്പറിൽ സ്കെച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്കെച്ചിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടും ഇതുവരെ ചെയ്ത ഒരു രീതിയില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കുറിച്ച് എന്താ വരുന്നത് ആ ഇതിനനുസരിച്ച് വരുന്നതാണ് പലപ്പോഴും movie though. So he's telling about the process of his works. So Manikandan is putting a very important point that he doesn't do a sketching of the relief before. He has an idea about the subject, but then once he gets into the wall, then that time it evolves. In the wall itself, it evolves, and obviously these are cement reliefs. ഇത് കർണപർവം എന്നുള്ള കർണനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിലീഫാണ്. ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് പറയുന്നത് 25 feet ആണ്. ഇത് മറ്റൊരു റിലീഫാണ്. ഇതൊരു ആയുർവേദമാണ്. ആയുർവേദത്തിനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ആയുർവേദ കോളേജിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ നടുക്കിലായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ യോഗ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മൂലാധാരം, സ്വാധിഷ്ഠാനം, അങ്ങനെ പോകുന്ന 7 ചക്രങ്ങളെയാണ്. അവസാനമായിട്ട് ആ സൂര്യനെ പോലെ ടോപ്പിലായിട്ട് കാണുന്നത് സഹസ്രാര പത്മം. പിന്നെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ആയുർവേദത്തിന്റെ ഒരു കൈമാറി വരുന്ന ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്, ഒരു ഐതിഹ്യം. അതാണ് ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിന് പ്രമേയമായിട്ടുള്ളത്. ബ്രഹ്മാവ് അങ്ങനെ. So this is the he has done based on in an Ayurvedic institute. The theme itself is Ayurveda. The whatever is from the ancient inscriptions, he has taken from the text. മണികണ്ഠ ചോദിക്കുന്നു, പ്രൊജക്ട് ഇത് കമ്മീഷൻ ചെയ്യണ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണോ, സബ്ജക്ട് അവര് തരുമോന്ന്? ഇല്ല, അവർക്ക് ഇപ്പോ എന്റെ ഈ റിലീഫിനോടൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ പരമാവധി എല്ലാ വർക്കുകൾക്കും ഞാനാണ് എന്റെ അപ്പ തോന്നുന്നൊരു വർക്കിനൊരു തോന്നലുണ്ട്. എനിക്ക് അടുത്തത് ഇന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഞാൻ അപ്പ വല്ലൊരു വർക്കുമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ അവരെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എനിക്കൊരു പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം തരണം എന്നൊക്കെ ആദ്യം സംസാരിക്കും. അത്തരം രീതിയിലുള്ളവരോടെ ഞാൻ വർക്കായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാറുണ്ട്. ചിലവര് അപ്പോൾ അവർക്കത് കൃത്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സ്കെച്ച് കാണണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും ഞാൻ അവരോട് അധികം സംസാരിക്കാറില്ല. ഞാൻ അവർക്ക് തിരിഞ്ഞു വരും. നമ്മളുടെ ഒരു ഫ്രീഡം തരുന്നിടത്ത് എന്റെ വർക്കുകൾ കാരണം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർക്ക് എങ്ങനെയാവും എന്നുള്ളത് എനിക്കില്ല. ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണ്. പക്ഷെ വല്ലാതെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നെ മുൻപ് ചെയ്ത വർക്കുകൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രീഡം പലപ്പോഴും എല്ലാവരും 75% പേരും തന്നിട്ടുണ്ട്. 20% പേര് അവർ എന്തോ ഒരു ഭയം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ മാറിപ്പോയവരൊക്കെ ഉണ്ടായി.
Okay. Movie Prajakta is telling commissioned works. All works are commissioned in different places, but the freedom for the subject, he normally presents the subject to the prospect and tries to impress upon them. Most of the people agree with that, and he asks for some kind of a freedom, artistic freedom, to move around. But then some people, a small section of people, do not abide by that. Then he does not take up such kind of projects. Move. ഇതൊരു അഷ്ടമംഗല്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തൊരു വർക്കാണ്. ശൃംഖല എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു വർക്കാണ്. എല്ലാറ്റിനെയും മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വർക്ക്. ദർബാർ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു രീതിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള വാദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, നൃത്തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കണക്കാക്കി എടുത്താണ് ശൃംഖല എന്നുള്ളത്. അതിന്റെ ക്ലോസപ്പ് ആണ്. ഇത് എൻ്റെ ഒരു അടുത്ത കാലത്ത് കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി പാലക്കാട് OV വിജയൻ സ്മാരകണ്ട്, ഒരു പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ചെയ്ത ഒരു സിമിന്റെ റിലീഫാണ്. ഏകദേശം ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയാവുന്നത് ഏകദേശം 45 അടിയോളം ഹൈറ്റും വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 25 അടിയോളമൊക്കെ വീതിയുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ വലിയ ബസ്സുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാൻ പറ്റും. വലിയ ഹൈറ്റാണ്, ഹൈറ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം, കുറച്ച് നോവലുകളെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഈ റിലീഫ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മധുരം കായതി, ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം, ധർമ്മപുരാണം, കടൽ തീരത്ത്, ഇത്രയും നോവലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ചെയ്ത ഒരു വർക്കാണ്. ഇതൊരു പാലക്കാടിന്റെ ഒരു റാവുത്തർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാമിലികൾ അധികം തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഖസാക്ക്. അവിടെയാണ് അതിന്റെ ഈ OV വിജയൻ സ്മാരകത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കവാടം എന്നുള്ള രീതി. കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഒരാളിനെ ഒരു ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ചില പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് അതിനൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയത്. So this is his magnum opus, one of the most noted projects of Kerala Lalitakala Academy last year. So this is the entrance of a memorial for a great Malayalam writer who is supposed to be the father of modern literature in Malayalam, called OV Vijayan. So this work is supposed to evoke the feelings of the works of this writer. So Manikandan has spent considerable time in going through his novel, his short stories, and the theme are actually the essence of those works. It's a pretty huge work. So he has been directly contacted by Lalitakala Academy for this. Manikandan ഒരു ചോദ്യം സിജി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും റിലീഫ് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു? സിജിക്ക് എന്തോ വീട്ടിലെന്തോ വരയ്ക്കാൻ എന്തോ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അതുപോലെ വരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഒരു ബലം പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യണം, പക്ഷെ അത് ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി ഉള്ള സാധനമായിട്ട് മാറും. അത് മണികണ്ഠൻ പറഞ്ഞ ആൻസർ ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമുക്ക് അങ്ങനെ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ ചോദിച്ചതാ. ഓക്കെ, ശരി, സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കെച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ബലം പിടിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മള് അത് മാനസികമായിട്ട് തളർന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അതെ 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 ഒരിക്കലും ഹാപ്പി ആവില്ല. അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് അറ്റാക്ക്. സബിൻ ചോദിക്കുന്നത് സഞ്ചിയിലെ സ്തൂപമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നരേറ്റീവ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മുന്നേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആയിട്ടൊരു കവാടായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യലുണ്ടായത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാഞ്ചിയോട് ചേർന്ന രീതിയിൽ പണ്ട് ഒരു 10-15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം. പിന്നീട് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു കരിങ്കല്ലിന്റെ ശില്പ റിലീഫൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചത്. ഇന്ന് അടിയിൽ കൂടെ വണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്നതുകൊണ്ടും ഇതിന് അത്ര കരിങ്കല്ലിനെ താങ്ങാനുള്ള ശേഷി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടൊക്കെ പിന്നീട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വർക്ക് വെക്കണ്ടെന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് പിന്നീട് അത് OV വിജയൻ സ്മാരകത്തിന്റെ ഗാർഡനിൽ അത്രയും വർക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ വർക്കുകൾ ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട്.
അന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലുള്ള ശില്പികൾ, കരിങ്കൽ ശില്പികൾ എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് മുകളിലേക്കായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത്. അന്ന് ഇത്രയും ലോഡ് താങ്ങാനുള്ള ഒരു ശേഷിയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ കിടന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇതിന്റെ മുകളിൽ റിലീഫ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ആശയം വരികയും അത് എന്നെ തേടിയെത്തുന്നത്. Okay, so to answer Siji's question, Manikandan was telling the exact replica of an artwork is next to impossible kind of stuff. And to answer Sabin, he's telling this, actually there was a structure of this entrance. Actually it was there, and they had a plan of doing with rock stones, and they had made some kind of sculptures for doing that, but the load bearing capacity of the pillar was questionable. So that is how they arrived at this idea of doing a relief there. Okay, move on, Manikandan. The painting. So now he comes back to his recent paintings, which he did in last 2-3 years. Who is this Ananthini is a question which we all ask him all the time. It's not answered yet. ആരാണ് ഈ ആനന്ദിനി എന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദിക്കാറില്ല. We also asked his wife also all the time. We asked Reshma also, Reshma, who is this Ananthini? ആനന്ദിനി എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഒരു ആനന്ദിക്കുന്ന എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. അപ്പൊ അത് കാഴ്ചക്കാർക്കും ആനന്ദം കിട്ടുക, സ്വയം ആനന്ദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ത്രീകള് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്യലും പിന്നെ ചില വാദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചില ടൗണുകളിൽ മാറി മാറി ഇങ്ങനെ പോകുന്നതുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഞാൻ അതിങ്ങനെ ഇതുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളും അതിന്റെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ബാക്കിലുള്ള ഒരു ബാറൊക്കെ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ്റെതൊരു ഭാഷ അവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും അതൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ടാണ് ശരിക്കും ഒരു ആനന്ദിനി എന്നുള്ളത്. ആനന്ദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എപ്പോഴും എൻ്റെ പെയിന്റിങ്ങിന് ഒരു വിഷമമുള്ളതൊന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കാത്തതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്തു ചാഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞും വാദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാധനം എൻ്റെ കയ്യിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ ആനന്ദിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സാധനം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ആനന്ദിനി എന്നുള്ളതിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന കാഴ്ചക്കാർക്ക് പെയിന്റിങ് കാണുന്നവർക്കും അവർക്കും അതൊരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. അതിന്റെ ശ്രമത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. 10-15 മിനിറ്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ പെയിന്റിങ്ങിൽ നോക്കിയിട്ട് ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാപ്പിയാണ്. Okay, so I was asking him, who is this Ananthini? So Manikandan, the intelligent man who is not giving a full answer. He gave a half answer of it. So he tells Ananthini is somebody who gives pleasure to everyone. Okay, so he's becoming poetic, philosophical. So he's telling his whole intention is to give pleasure to the viewer. So he does not like to give much kind of a sorrow and sadness from his works. And so that is what he is trying to depict. Anyway, we will give it a pass at this moment. But he's telling this specific work is more about a performing art of, sometimes we see on the roadside a lot of such performing art, they will have some kind of a drum and the kids will do some performance. So he brought that into canvas. Okay, Manikandan, move on. കിന്നരം എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. ഇതൊരു നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഒരു മീൻ പിടിക്കുന്നതാണ്. കുരുത്തി എന്നുള്ള ഒരു കുരുത്തി വെച്ച് മീൻ പിടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സാധനം. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ അതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് നഷ്ടാവും. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു രൂപമൊക്കെ പലപ്പോഴും എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറെ മുളക്കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ച് റൗണ്ടായിട്ട് ഒരു കൊതി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതിന്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്തൊരു പെയിന്റിങ്.
So this one is something which we use for fishing actually here. This kind of a stuff which is made through, normally through bamboo or some kind of small kind of timber stuff. They're used in rural hood to catch fish actually. So fish will come through this one. They will keep it in a canal with the mouth wide open, and the fish will be caught here. So this is his inspiration for this work. Let's move on. ഒരു കാറ്റ് വിൻഡ് ചൈൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാറ്റ് അതിന്റെ ഒരു സുഖം ഉണ്ടല്ലോ, അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു മൂഡിൽ വെച്ചതാണ്. So the soothing breeze is the concept. See, other day when we had Buddhadev's presentation, somebody asked, Buddhadev, don't you draw anytime a girl? Somebody asked. I think the reverse question is applicable to Manikandan. Manikandan, പെൺകുട്ടികളെ മാത്രം വരയ്ക്കണം. മണികണ്ഠൻ, ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നിന്റെ അടുത്ത്. അല്ല, നീ സ്ത്രീകളാണല്ലോ കൂടുതൽ വരയ്ക്കുന്നത്. അതൊരു മറ്റേ എല്ലാറ്റിലും എല്ലാ ജീവിക്കും പുരുഷനാണ് ഭംഗി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മനുഷ്യന്മാരില് സ്ത്രീക്കാണ് ഏറ്റവും കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയും ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള ജീവികളിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് അത്ര ഭംഗി കൊടുത്തിട്ടില്ല ബാക്കി. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പ്രചോദനമാണ് സ്ത്രീ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഭംഗി. ഒരിക്കലും നമുക്ക് എത്ര കണ്ടാലും മടുക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു അതിന്റെ വളരെ രീതിയിൽ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, so he opens up a bit more now. So he is telling like in the human species, actually women, the fairer sex is more fair, more beautiful. So that is why he spends a bit more time in relishing their beauty. Okay, very excellent. Super. Next. ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു റിലീഫിനോടൊക്കെ ഒരു അതിന്റെ ഒരു കുറച്ച് സ്വഭാവത്തിൽ പെയിന്റിങ്ങിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. അതിന്റെ ഒരു പെയിന്റിംഗ് ആണ് വാസവദത്ത. ഇത് ഭാസന്റെ ഒരു 4ാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രാമയാണ് സ്വപ്ന വാസവദത്തം. അതിൽ നിന്നുള്ള വാസവദത്തനെ ഭാസന്റെ നാടകം. So he's trying to bring that aesthetic sense of like whatever relief is doing, a sense of that into canvas now in his paintings. This is Bhasan's Vasavadatta. സ്വപ്ന വാസവദത്തം, ഉദയൻ വാസവദത്തം. ഇതിലിങ്ങനെ ഗോൾഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അത് ഫോട്ടോയിൽ അത്ര അറിയുന്നില്ല. നേരിട്ട പെയിന്റിങ് കാണുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽ ആ പെയിന്റിങ് ശരിക്കുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഫോട്ടോയില് വൻ പരാജയമാണ്. അത്ര ഫീല് കിട്ടുന്നില്ല. Still in real it looks a bit different. The embellishments are not being pretty visible in these photos. പഞ്ചമി സിജിയോട് പറഞ്ഞ പാട്ട് ഇപ്പൊ പാടും മണിയുണ്ട്. അതെ, അത് ശരിയാ. പാമരപ്പളങ്ക് കൊണ്ട് സിജി തയ്യാറല്ലേ? Actually a very famous movie. Prajakta tells it looks like Hanuman. Prajakta, it's actually the women who actually takes that whatever now jo chalane wala ladki jo bolte na aisa. So that is his concept. So there was a famous song also, that lady's name was Panchami, who is actually a Shudder woman. So that was his theme. Pardon Siji. വേണ്ട, പാടുന്നില്ല. Okay.
Okay, thank you. Questions? മണിയന്തേട്ടാ Oh. എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാണ്ട്. ഇപ്പോ ന്യൂലി മണിയണ്ടേട്ടന്റെ എല്ലാ പെയിന്റിങ്സും റിലേറ്റഡ് ആണ് കാണുന്ന അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ അടുത്ത 2 രീതിയിൽ ഞാൻ കിടക്കാറുണ്ട്. മുൻപുള്ള അനന്തിനി സീരീസ് ഒന്നും അതുപോലെയല്ല, കുറച്ച് ഒഴുക്കാർന്ന വരകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയ സംഭവങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ട്രഡീഷണൽ ഇപ്പൊ ചെയ്യണില്ലേ, അതാണോ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പെയിന്റിങ്സ് ആണോ കുറച്ചുകൂടി മണിയണ്ടേട്ടന് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്, അതോ ട്രഡീഷണൽ ആണോ? ട്രഡീഷണലിന്റെ ഒരു പ്രചോദനം കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ട് നിരന്തരം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റൂട്ട് മാറുന്നതാണ് ശരിക്കും ഈ പെയിന്റിങ്. പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കടക്കാൻ പറ്റില്ല, നിരന്തരം ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. പക്ഷെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ പെയിന്റിന്റെ ഇതിലെ ആ റൂട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, എവിടെ എത്തുന്നില്ല, അത് എത്താൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. അത് വീണ്ടും അതിലിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ മാക്സിമം എത്രത്തോളം അത് പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഇങ്ങനെ യാത്രയിലാണ് അത്, അതിന്റെ ആ റൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ശരി, ഓക്കെ, ബൈ. So she was asking, like, most of his recent works are a relief kind of a feel. So what gives him inspiration or pressure? She's asking whether the mural kind of works or this one. So Manikandan is telling it's different forms of the same kind of a concept, and he's still trying to figure it out in his journey where to land. Hi. Hello. Yeah, Deepika, go ahead. Shoot. Hello. Yes, Deepika, go ahead. Yeah. I want to say that your work so much connected to Dakini's sacred female spirit, divine. In Hinduism or Buddhism, which is very energetic, all paintings and all forms of female spirit, very energetic beings in female form. Can you hear me? Yeah. What form was that? I'll translate to him. What form is that, Deepika? Dakini female spirit form in all over in his all our language. Okay. Manikandan, yeah, please. Okay. And there is one mural work named Ayurveda. I would love to hear more about that work. During that work, have you realized about your chakras awakening or any sensation or any vibration inside you during that work? I would love to hear more about your experience during that mural work of Ayurveda. Okay. മണികണ്ഠ, 2 ചോദ്യം ചോദിക്കണത്. ഒന്ന് അവര് ചോദിക്കണത് എനിക്ക് അറിയില്ല പരിപാടി എന്താന്ന്, ഇവരാരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരട്ടെ. ഈ ഡാഗിനി അല്ല ഡാഗിനി ഫീമെയിൽ സ്പീഷീസ് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഹിന്ദുത്വ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതാണ് മണികണ്ഠന്റെ വർക്കുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന അവര് പറയണത്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടാണോ ചെയ്യണത് എന്നുള്ളതാണ് അവരാദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങനത്തെ സീരീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രചോദനം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഈ ASന്റെ ഒക്കെ സൃഷ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്, സ്കെച്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഈ പാലക്കാട് ഈ തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കല ഉണ്ട് പാലക്കാടിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമായിട്ട്. അപ്പൊ അത് ഈ ഷാഡോ പപ്പറ്റ്, അപ്പൊ അതിലുള്ള പപ്പറ്റുകളൊക്കെ ഏകദേശം ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുവായൂർ പഠനകാലത്ത് ഞാൻ പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിനെ ചുമർച്ചിത്രവും പപ്പറ്റും തമ്മിലുള്ള കളറിന്റെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു താരതമ്യ പഠനം നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ പോകുന്നുണ്ട്. ഷൊർണൂർ കോളപ്പാറ പ്രദേശത്തൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട്. അതിൽ പ്രശസ്തനായ രാമചന്ദ്ര പുലവരാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കുറെ പപ്പറ്റുകൾ കാണാനും അവരോടൊപ്പം ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ഉത്സവങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ഈ പപ്പറ്റ് രാത്രി സമയങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെ പോയിരുന്നിട്ട് കാണാറുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു റിലീഫിന്റെ ഒരു സാധനങ്ങളും അതിൽ നിന്നാണ് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു സാധ്യത ഒക്കെ പിന്നീട് വളർന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ
എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. Deepika, to answer first part of your question, he has not even heard of that spirit. His inspiration is more from a folk art form called shadow puppetry, which is more prevalent, which is there in many parts, even Thailand, Indonesia, they have puppetries, but there is a specific form called shadow puppetry, which is practiced in near his house, that area. So that puppetry, the forms which they use as puppets, that is one of his inspiration for this kind of works, and that he related to the mural practice. That is how this the culmination of those two is what is his inspiration. That is answer to first part of your question. Second, Manikandan, ഒരു ചോദിക്കണം, നീ ആയുർവേദ എന്നുള്ള വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് നിനക്ക് അനുഭവിച്ച ഫീലിംഗ്, നിന്റെ ശരീരത്തിലും നിനക്ക് മാനസികമായിട്ടും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ് എന്തായിരുന്നു? അതിലെന്തെങ്കിലും ഇൻസ്പിറേഷനോ അതിന്റെ ചക്രകളും കാര്യങ്ങളും നിന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അല്ല, എല്ലാവർക്കും ചക്രം അവിടെ ചെയ്തല്ലേ, ചക്രം കുറച്ച് വർഷമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇതല്ല. മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ വർക്കും ഞാൻ ഈ റിലീഫിന് പ്രത്യേകിച്ച് പെയിന്റിങ്ങിനേക്കാൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റിലീഫിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തു. വരാൻ പോകുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്താണെന്ന് പോലും ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ധാരണ ഇല്ലാതെയാണ് വരിക. അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഓരോതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ തോന്നുക. അപ്പൊ പലപ്പോഴും ആ വർക്ക് പൂർണ്ണമാവുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് എവിടെയാണ് എത്തിപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതല്ല, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദം അതിനുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അതിനൊരു യോഗശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചുള്ള ചക്രങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇതല്ല, കുറച്ച് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ. മാക്സിമം ഒരു ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് അവിടെ ചിട്ടപ്പായ സെന്ററിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിനുള്ള ഒരു അതിന്റെ ആ പാനലിന്റെ മുന്നിലെല്ലാം ഇരുന്നിട്ട് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കും, എന്നിട്ടൊക്കെ ഒരു തോന്നുക അപ്പോഴോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെയാണ് ആ വർക്കൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി. So to Deepika, to answer second part of your question, as he was explaining before, he doesn't go with a preconceived notion of a work for any sculpture. So he has an idea, rough idea about the subject, but then the theme and the further detailing gets developed in the process. Of course, he enjoys all this sculpture because he looks at it for some time and then another idea comes, but may not be nothing very specific or very particular or peculiar specific to that work. Yeah, that. Yes. Okay. Yeah, I loved his work, and all over like it's very much I felt inside like connected to Dakinis. So I would love to say like unko dekhna chahiye, unko once he has to research, it would be good. Okay. Yeah, thank you. Sorry to interrupt you. I think it's basically Tantra painting. I think Buddhist, they are some kind of female spirit. It's like similar to Kali kind of. That's what I got to know. But I don't know much more about that. But it's a kind of spirit. It's a kind of, some people say it's an evil spirit. Some people say it's a kind of Yakshi kind of spirit. Kind of fertility and other kind of things also. I think that's what you're talking about, right? മണികണ്ഠ, അവര് പറയണത് ഈ ഡാഗിനി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമായിട്ട് നീ വരയ്ക്കുന്നത് ഭയങ്കര ബന്ധമുണ്ട്, അപ്പൊ ഒന്ന് പോയിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാനാണ് പറയണത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഡാഗിനി വേറെ, കാർട്ടൂണാണ് ഡാഗിനി അമ്മൂമ്മ. എനിവേ ഇത് വേറെ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, സബിൻ പറയൂ. യെസ്, മണികണ്ഠൻ, വളരെ നല്ല പ്രസന്റേഷൻ. വർക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ട്, വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഓക്കെ, നമ്മളും സമീപിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതെ, അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവട്ടെ. ഓക്കെ. പിന്നെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാന്നുള്ളത്, ഇപ്പം മണികണ്ഠൻ ഇപ്പം ഒരു ട്രഡീഷണൽ മ്യൂറൽ പഠിച്ചു. അപ്പം അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പെട്ടെന്നൊരു റിലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറൊരു എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം, മീൻസ് സിമെന്റ്, അതും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പെയിന്റിങ് സർഫസ് പോലെ അല്ലാതെ ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലീഫ് ഇതിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാരണമുണ്ടോ എന്നറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഈ തോൽപ്പാവക്കൂത്തിന്റെ കുറച്ച് പപ്പറ്റുകളുടെ കുറച്ച് ഷേപ്പുകൾ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഇമേജ് ഞാനത് വെക്കേണ്ടതായിരുന്നു, വിട്ടുപോയി. അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനോടെ അതിൽ കുറച്ച് വലിയ ശരീരങ്ങളും വലിയ കൈകാലുകളൊക്കെയാണ്.
അതിനൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ഒരു വർക്കിലേക്ക് ഒരു ആവുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ചൊരു സൗന്ദര്യം അതൊക്കെ വന്ന് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തത കൊടുക്കാനൊക്കെയാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ കുറച്ച് ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമ്മളൊരു റിലീഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ നിരന്തരം ഞാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യാണ്. ഒരു ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ വർക്കിന്റെ മുന്നത്തെ വർക്കുകളിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം തോന്നാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോരോ വർക്ക് കഴിയുമ്പോഴും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അടുത്ത വർക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സമീപിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നത്തെ വർക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നാറുണ്ട്. അത് ഞാൻ അധികം കാണാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല. എനിക്ക് എന്താ പറയാ കുറച്ചുകൂടി നന്നാക്കാൻ തോന്നാറുണ്ട്. അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ്. വർഷങ്ങളോളം സമയമെടുത്തിട്ട് ആയതായിട്ടാണ് ഇത് തോന്നുന്നത്. അതെന്റെ റിലീഫിൽ മൊത്തം ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞാൻ ഫ്ലാറ്റ് ആയിരുന്നു, പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ കുറെ ലെയറുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്ന സാധനം. നിരന്തരം ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒരു തോന്നൽ പോലെ എന്നെ ഒരു തോന്നൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാവാറില്ല, ഇന്നതൊക്കെ ആവാറില്ല. ആ തോന്നലിന്റെ ഒപ്പം ഞാൻ അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. എന്തോ ഒരു നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടുന്ന എന്തോ ഒരു എനർജി നമുക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കുക, അതിന് പാകപ്പെടുത്തി നിന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കൂടെ പോകുന്നതായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും പിന്നെ ഈ റിലീഫിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വേറെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയത്തിന്റെ ഒരു സാധ്യത തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അതായത് ഈ സിമെന്റ് എന്നുള്ളതിന് അല്ലാതെ വേറെ തരത്തിലുള്ള റിലീഫിനുള്ള സാധ്യത എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അന്വേഷണത്തിലാണ് ഞാൻ മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം സിമെന്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പരിമിതി മറ്റൊരു ലോഹങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു സാധനമുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു അന്വേഷണമാണ്. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടൊക്കെ ഇതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മീഡിയ ഞാനിങ്ങനെ അന്വേഷണത്തിലുണ്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളതാണ്. ഇപ്പം റിലീഫ് വർക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മണികണ്ഠൻ ഒറ്റയ്ക്കാണോ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത്, അതോ മറ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആളുണ്ട്. ഇത് ഈ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യലാണ്. ശരിക്കും ഈ റിലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സ്കെച്ചിന്റെ ഒരു ബലത്തിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നുന്നത്. ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന സ്കെച്ചുകളാണ് പിന്നീട് അതിന്റെ ഒരു സുഖം കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാ നാട്ടിലൊക്കെ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള നാട്ടിലെ എൻ്റെ പണിക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അവരെ തന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ അവര് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടേത്. പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്കെച്ച് ചെയ്യും, ആവശ്യമില്ലാത്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യും. അതാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരോ സഹായത്തിന് ഉണ്ടാവും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ സിമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, ശരി, താങ്ക് യു. മുന്നോട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Okay, so what Sabin is asking, like how come he shifted from mural to sometimes to relief? What is his inspiration? So Manikanthan is pointing to the shadow puppetry again, which is telling that he wanted to show the images of that. That's what he's telling. But otherwise, he's telling that is what is one of his inspirations, that shadow puppetry. Adale Manikanthan parnathu shadow puppetry alle. Yeah. And another question which Sabin has asked him is, means has he tried out, has he thought of any other medium apart from cement? So which he's telling he's thinking of it, right? Okay, can you see this? The kanamo. So these are the images of shadow puppetry. Yeah, for those who has not seen, these are some screen grabs of some shadow puppetry, whatever we are telling, Tolpava Kuthu in Malayalam. So this is he's telling his inspiration. Just now he told he wanted to include some images, so I just went and searched and put some. So not very great or authentic, but just to give you an idea. Okay. Okay. Next. Anybody else? Anything else? Hello. Yes. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് രഞ്ജിത്ത് എന്നാണ്. അപ്പം ഞാൻ മണികണ്ഠൻ സാറിന്റെ ഒരു ഓൺലൈൻ ശിഷ്യൻ കൂടെയാണ്. അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കലയും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ വർഷവും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഏതോ ഫീൽഡിൽ പോയാലും എവിടെ പോയാലും
ഞാൻ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷെഫാണ്, ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് എടുത്ത് പഠിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷെഫാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും എവിടെയൊക്കെ ചാൻസ് കിട്ടിയാലും എല്ലായിടത്തും എന്റെ കലയും കൂടെ വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ 2015 വെച്ച് അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പായി. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാൻ വരയ്ക്കലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി തിരക്കി, കൂടെ പല ആൾക്കാരെയും പോയി കണ്ടു, കൂടെ നടന്ന് അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതും അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പായി. പിന്നെ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ടൈമില് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി എവിടെയൊക്കെ വെച്ച് മണികണ്ഠൻ സാറിന്റെ ഇങ്ങനെ ആർട്ട് വർക്ക് കാണാൻ പറ്റി. അപ്പൊ അതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തു ഒത്തിരി. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തോ മറ്റുള്ള ചുവർച്ചിത്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ സാറിന്റെ ഈ ഒരു പുതിയ ഒരു തീം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അട്രാക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട്, അപ്പൊ ഞാനും സാറിനെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനിങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞു ഓൺലൈനിൽ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതി. അങ്ങനെ എന്നെ കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പം 3 മാസം ആയി ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞങ്ങള് സംസാരിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എല്ലാം നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു 3 മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന 3ാമത്തെ വർക്കാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇതിനെല്ലാം നമുക്കൊരു പ്രചോദനം ഇങ്ങനെ സാറ് തരാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം. അതുപോലെ തന്നെ സാറിന്റെ സ്കെച്ചുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം, പുതിയ പുതിയ സ്കെച്ചുകളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉള്ളൊരിത് സാറിനെ ഇന്നും നല്ല ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. Ranjit is a hotel management person. Okay, he is working in the catering field. He's a chef, but then he's an artist also. So he has been following the passion of art for some time. But he's saying he took a brief break, maybe from 2015 onwards, not much of work. During this shutdown time, he has become the online disciple of Manikanthan by seeing his peculiar kind of mural works. Now he started drawing again. So Manikanthan is inspiring more people. That is good. Okay. Manikanthan പ്രൊജക്ട് പറയുന്നത് ഈ നാച്ചുറൽ കളർ വെച്ചിട്ട് ക്യാൻവാസിൽ വരയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ 1-2 പേരും കൂടെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് മണികണ്ഠൻ എന്നൊരു ടേക്ക് അവേ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണ്. ക്യാൻവാസിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ബോർഡില്ലേ, പ്ലൈവുഡ് സിമെന്റ് ബോർഡുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ക്യാൻവാസിൽ ചെയ്യാന്നാണ്, പക്ഷെ അത് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതിനേക്കാൾ നല്ലത് ചുമരല്ലാതെ മറ്റൊരു മീഡിയം എന്നായിരിക്കും അവരുദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. വേറൊരു മീഡിയം ബോർഡ്, അതേമാതിരി സിമെന്റ് ബോർഡിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ചെയ്യുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ കളർ. Anything else? Anybody else? ശ്രീനിവാസൻ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും മണികണ്ഠൻ പറഞ്ഞ പോലെ തോൽപ്പാവ് കൂത്ത് തന്നെയാണ് ഇത്തരം ഇതിന്റെ ബേസ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. കാരണം ചെറുപ്പശ്ശേരിയിൽ 7 ദിവസം നടക്കുന്ന തോൽപ്പാവ് കൂത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. കുറെ നാൾ ഞാൻ പട്ടാമ്പി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള പല, ഇപ്പൊ സി എൻ രവീന്ദ്രനാഥനായാലും ഇപ്പോൾ അവസാനം ഇപ്പോൾ മണികണ്ഠനൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതാണെന്ന് തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും മ്യൂറൽസ് തന്നെയല്ല, പക്ഷേ മണികണ്ഠൻ്റെ ആ പെയിന്റിങ്സിലൊക്കെ ആ ഒരു ശൈലി തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്നുണ്ട്. അത് നല്ലൊരു ഇതാണ്. കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പൊതുവെ ട്രഡീഷണലായിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി കാണുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അത് നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ തോന്നും. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാച്ചുറൽ കളേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബോർഡിന്റെ മുകളിലെങ്കിലും ഈ ഒരു ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. മൂവ് ചെയ്തിട്ട് അത് പല സ്ഥലത്തേക്കും കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി ട്രഡീഷണൽ വർക്ക് കാണുകയും നാച്ചുറൽ കളേഴ്സിന്റെ പ്യൂരിറ്റി കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത്തരം ഒരു സാധ്യത ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, എങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് പല സ്ഥലത്തേക്കും കൊണ്ടുപോകാനും ഷോ നടത്താനും പല ഗാലറീസിലൊക്കെ ഷോ നടത്താനും ഒക്കെ അത് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ കളേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പാനലിന്റെ മുകളിൽ എങ്കിലും ഈ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസും ആവും, അത് നല്ലൊരു കളക്ഷനായും മാറും തോന്നുന്നു. താങ്ക് യു. തീർച്ചയായിട്ടും. ഹലോ മണികണ്ഠൻ, വളരെ നന്നായിട്ടു പ്രസന്റേഷൻ. പിന്നെ മേതിൽ ദേവികയുടെ അവിടെ കുറെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അല്ല, ഒരു റിലീഫും പിന്നെ ഒരു പെയിന്റിംഗും. ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയൊരു ഇതില് കണ്ടിരുന്നു തോന്നി വീഡിയോ. അതെ അതെ, കൊട്ടിച്ചേതത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരുന്ന ആണല്ലേ? ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ദേവി ചേച്ചിയുടെ ഫീച്ചറിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മുദ്രകളെ
ഒക്കെ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഹായലിയൊരു ക്യാമ്പ് വരുമ്പോ ചിലപ്പതികാരമായിരുന്നു. ചിലപ്പതികാരത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ രസമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വിജയിച്ച ആളാണ് ദേവി ചേച്ചി. അപ്പൊ ദേവി ചേച്ചി അതിന്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. അത് എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ചിലപ്പതികാരം എന്നുള്ള അഹല്യത്തെ പെയിന്റിങ് എനിക്ക് ഇതിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അഹല്യയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പെയിന്റിങ്ങിൽ പോലും അത്രയ്ക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതെ, അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാ അവസ്ഥകളും ചേർന്ന് വന്നപ്പോ ഒരു പെയിന്റിങ് കളക്ട് ചെയ്യുക, എന്നെ കൊണ്ടൊരു വർക്ക് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളത് കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. അതാണ് പൂർത്തീകരിച്ചത്. അതായത് ആനന്ദിനി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണോ കൺസെപ്റ്റ് ആ പെയിന്റിങ്, ആ ഡാൻസ് ഹാളിൽ? മറ്റേ അർദ്ധനാരീശ്വരനാണ്. പക്ഷെ നമ്മള് മ്യൂറലിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന അർദ്ധനാരീശ്വരനൊക്കെ എന്റെ ആനന്ദിനിക്കൊക്കെയുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം, ഒരു മൂവ്മെന്റ്, അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ പെയിന്റിങ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ. അതൊക്കെയാണ് അതിൽ കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആ ഡാൻസിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേ കണ്ടുള്ളൂ, അപ്പൊ എനിക്കത് മുഴുവൻ മനസ്സിലായില്ല. നന്നായിട്ടുണ്ട്, അതെ. എല്ലാ പെയിന്റിങ്ങും നമുക്ക് ഇതിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട്, പരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കുറെ സാധനങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കേണ്ടി വന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Okay, there are no more questions. Wind up ചെയ്യാം. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. So, okay, thank you very much, everyone. We'll see you next week unless you have any further questions. Okay, thank you all. You know, today is a busy day, lot of art programs today online. Okay. So we'll see next week, next Saturday, same time, 5 o'clock. Thank you all. Thank you, Manikandan. Okay, thank you. Bye. Bye.